Sir, good afternoon, sir. Sir, good afternoon. Sir, good afternoon, sir. Start பண்ணிடலாங்களா? Yes, sir. Can we start, sir? Okay. Yeah, fine. Please go ahead. Naveen, you can start, Naveen. Let's nurture the nature so that we can have a better future. Respected correspondent, beloved principal, invited guests, chief coordinator of Students Affairs, professors and students, a very pleasant evening to one and all. On behalf of Energy and Environment Conservation Club, we are happily welcome you all to this inaugural function. God can bring peace to your past, purpose to your present, and hope to your future. So let's start our evening with a prayer song to enlighten the function. I would like to invite Ms. Priyanka for the prayer song. ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि आशिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुदुम्बिनि भूरि कुदुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते. Thank you, Priyanka, for making us feel blessed. Knowing yourself is the enlightenment. May I now request the dignitaries to lighten the Kuttuvilakku. Thank you, sirs. Small cheer and great welcome makes a merry feast. I'd like to invite Mr. Sujit, Joint Director of EEC, to deliver the welcome address. Good afternoon, all. First of all, I take great pleasure in inviting our respected principal, Dr. K. Balaswamy, sir, for this inaugural ceremony. Indeed, I am happy for your presence today, sir. Welcome you, sir. Next, I wholeheartedly welcome our today's chief guest, Mr. L. Ajay Raja, acupuncture healer, and I extend my sincere thanks for accepting our invitation and making your presence today, sir. Welcome you, sir. I also extend my warm welcome to all the faculty members for joining us and making this function more special. Last but not least, I welcome all my fellow friends for this inaugural ceremony and making it more colorful. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, Sujit, for your warm welcome. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination,
and instill a love of learning. I'd like to welcome Mr. R. Satish Ram, Staff Coordinator of EEC, to address the gathering. Okay, a very good afternoon to everyone. So I'm very much delighted to give the faculty address for this Energy and Environmental Conservation Club of KEC for the academic year 2021 and 22. Along with my faculty co-coordinator, Mr. M.S. Kamalesh, Assistant Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering. So first of all, I'd like to welcome the chief guest of today's function, Mr. L. Ajay Raj, Trustee, Namalwar Educational Foundation for Farm Research and Global Food Security Trust for addressing this inaugural. And next, I would like to extend my welcome to our beloved principal, Dr. V. Balusamy sir, who had agreed to conduct this function in this online meet. And next, I would like to welcome Dr. K. Krishnamurthy, Chief Coordinator, Student Affairs for this inaugural function. Finally, I would like to welcome all the head of the departments of Unge Engineering College, faculty members, student members of Energy and Environmental Conservation Club, and the other students who are willing to participate in this inaugural function. So before introducing this office bearers of Energy and Environmental Conservation Club, I would like to give some glimpse of what happened in the last academic year of Energy and Environmental Conservation Club. So despite of this COVID situation, the club was inaugurated on October 2020. Followed by the inaugural, we have a biggest idea presentation event which was conducted through online mode. So it is Quantum 2020. And with this was held on December 2020. And followed by this, we have a guest lecture on the title of Energy Conservation on December 2020. And followed by this, we have an online function which was conducted with respect to the Constitution of India in January 2001. And later, the storytelling event was conducted for celebrating Netaji Subhash Chandra Bose birthday on January 2021. And finally, we end up the events, or we end up the the validity of Energy and Environmental Conservation Club on May 2021. So, and even this year, we can able to see that a remarkable amount of student members has been enrolled in this Energy and Environmental Conservation Club. Roughly around 600 student members are freshly introduced in this club. And based on the meetings that was conducted, we finalized the office bearer. We selected the office bearers, and the list was going to get released now. So let me introduce my co-faculty coordinator, Mr. M.S. Kamalesh, Department of Electrical and Electronics Engineering, and myself, R. Satish Ram from Chemical Engineering Department. So now let me introduce the office bearers of this academic year of 2021 and 2022. So first, let me introduce Mr. V. Hariharan, Student Chairman, Ms. K.S. Harini, Secretary, Mr. M.S. Naveen, Treasurer, Ms. V.P. Madhumitra, Joint Secretary, Mr. T.A. Pugalalagan, Joint Secretary, Ms. A. Yoga Abita, Joint Treasurer, Mr. S. Sujit, Joint Treasurer, Mr. U. Ganesh Prabhu, Event Management Team Head, Ms. G. Snegha, Event Management Team, Ms. S. Sindhuja, Event Management Team, Mr. N. Satish Kumar, Event Management Team, Ms. C. Bujashri, Event Management Team, Ms. M. Harshini, Advisory Head, Ms. S. Harihara Ruban, Advisory Head, Mr. K. S. Saran Kumar, Advisory Head, Ms. M. Subhashri, Advisory Team, Mr. M. Sanjay, Media Head, Mr. R. N. Nirmal, Media Team, Mr. M. K. Pranesh Kannan, Media Team, Mr. R. Surendran, Media Team, Mr. S. Deena, Documentation Team, Mr. N. Praveen, Documentation Team, Ms. V. S. Hema, Documentation Team,
Ms. M. Soumya, documentation team. Ms. D. Joynila, creative head. Ms. S. Preetika, creative team. Ms. A. Priyanka, creative team. Mr. L. Sudarshan, creative team. Mr. G. Naveen Selvam, content creator head. Ms. J. Nandini, content creator team. Mr. V. Srihari, content creator team. Mr. A. Vikash, executive head. Ms. T. Darshini, executive head. Ms. U. Dhanashree, executive member. Ms. I. Kavi Darshini, executive member. Mr. R. S. Sachin Krishna, executive member. Mr. M. Harihara Sudan, executive member. Ms. S. Tiksha Nandini, executive member. Ms. S. Akshaya, executive member. Mr. S. Navanithan, executive member. Mr. M. R. Said Samir, executive member. Mr. A. Jiva, executive member. Mr. G. Subiga, executive member. Mr. S. Satya Stephen, executive member. And finally, Mr. A. Sanjay Kumar, executive member. So I congratulate all the office bearers of the Energy and Environment Conservation Club for the academic year 2021 and 22. Thank you. Thanks a lot, sir. A good person who inspires dreams, imparts knowledge, builds confidence, encourages creativity, instills a lot of learnings. Yes, here it is a hardworking person. I feel immense pleasure to invite our beloved principal, Dr. V. Balaswamy sir, to felicitate the gathering. Thank you. First of all, let me join the organizers, faculty advisors in welcoming our chief guest, Sri L. Ajay Raja, for inaugurating this club, Energy and Environment Conservation Club, and also for delivering a special lecture on this occasion. I am very happy to know that this club has come out with a good year plan, with several programs. I've been seeing the activities of this club in the past also, though it was a lockdown time. For more than a year, this club has organized a few programs for the last academic year as well. Energy and environment means what immediately strikes my mind is now that energy for the past about more than 100 years was closely related to internal combustion engines. In fact, many times mechanical engineers generally call this invention of IC engines as one important reason that was polluting the entire earth. But that situation is slowly changing, that energy production methods are changing. And that environment means now we get everything from the earth, but now we are not taking enough steps to preserve the earth. But at the level of students, I find that you are doing a good activities, like planting of samples, so taking several measures to recycle products, advocating ideas to use recyclable products, selection of appropriate materials for making of components, and so on. It's quite impressive that so many teams have been formed within this organizing team, like media team, documentation team, creative head, and so on. And faculty advisor, Mr. Kamlesh, Satish Ram, they have been quite active. And the faculty advisor mentioned about 600 membership, but about 100 members have joined for this meeting. We are trying to open the college, but we are not, due to these restrictions being imposed by government, we are not able to fully open it physically. Nevertheless, we have opened the college physically, at least for 50% of the students. We hope that we will be allowed to open the college fully in another few weeks' time. But now we are watching the situation, government is watching the situation,
hope we'll be able to open the college. Then once we are fully operational, I'm sure this type of clubs will come out with several programs that can be implemented on the field. My best wishes to the new team under the leadership of Hariharan and Harain, and all the office bearers. Do well. We are here always to support any such activities. We are here to support not only academic activities, but any activity that leads to personality development and professional development of the students. Now you are doing not just service, but you are working towards the leadership abilities and the teamwork abilities of all your fellow students. I wish this new team of office bearers all the best. Come with more programs. We will support you all your activities. Wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. True leaders don't create followers, they create more leaders. Yes, I would like to welcome Mr. Hariharan, Chairman of EEC, to address the gathering. Good evening, all present here. I welcome all the officials for inaugural function of Energy and Environment Conservation Club. I really glad to be the chairperson of this club. I thank each and everyone for trusting me and putting me in this proposal. I ensure you all that I will be trustworthy and I will give my best for taking the club to next level. Here is the year plan of this club for this academic year 2021 to 2022. 1 minute talk about COVID-19 positive effect on energy and environment will be conducted on September. A guest lecture is planned on Dr. APJ Abdul Kalam Sir's birthday on October. A short film for exploring the nature beauty of KEC will be shooted and released in October. An idea presentation event will be conducted on November. In December, a plan will be created with the help of our staffs and students of KEC, and it consists of tips for reducing the air pollution and increasing the count of e-vehicles. This plan will be submitted to the district collector of Erode. In January, a guest lecture on renewable energy sources will be conducted. A plantation event is planned in January. A project exhibition for 12th standard school students will be conducted on February. In March, road rally for creating awareness about biodegradable plastics will be conducted. A guest lecture on e-vehicles and our validatory will be conducted on April. Thanks for giving this wonderful opportunity, and finally it's my duty to respect and thank over each and every member of Energy and Environment Conservation Club for your respective coordination. Thank you, Mr. Hariharan. I would like to invite Ms. Pooja Shri to introduce the Chief Guest of Honor. A smile is the universal welcome. It gives me an immense pleasure in welcoming the chief guest of today's function, Mr. L. Ajay sir. He is an environmental activist, an organic farmer best known for his work on spreading ecological farming and organic farming. He belongs to Attivatti village in Tanjavur district, Tamil Nadu. He completed his bachelor degree in acupuncture and did his MSc in forestry. Later on, he started working as a senior researcher in Agriculture University. Also, he is a trustee member in Nammalvar Ecological Foundation for Farm and Research and Global Security Trust, and simply known for Vanaham. They create an awareness on benefits of organic farming, and he is also an acupuncture healer too. We are proud enough to have you with us today, sir. I take a moment to also thank you for accepting our invitation and gracing us with your esteemed presence and administering busy schedule. May now I invite Mr. Joyraj sir to take over the session and enlighten us. Thank you.
எல்லாருக்கும் வணக்கம். கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜோட நிகழ்ச்சி இருக்கிறதுல மகிழ்ச்சி. நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ற அமைப்பு அப்படிங்கிறது வானகம், நம்மாழ்வார் ஈகாலஜிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ஃபார்ம் ரிசர்ச் அண்ட் குளோபல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ட்ரஸ்ட். இது நம்மாழ்வாரால தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு. நம்மாழ்வாரோட நோக்கம் அப்படிங்கிறது இயற்கை வழி வேளாண்மை, மருந்தில்லா மருத்துவம், மரபு மருத்துவங்கள், மருந்தில்லா மருத்துவமும் மரபு மருத்துவங்களும், சூழலியல், முறைசாரா கல்வி. இதுதான் நம்மாழ்வாரோட அடிப்படை கொள்கைகளா இருக்குது. அந்த கொள்கைகளை தாங்கி இருக்கிறது தான் வானகம். வானகம் தொடர்ச்சியா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குது. அதுல ஒரு ட்ரஸ்டியா நான் இருக்கிறேன். வானகத்துல ரெகுலரா 1 day ட்ரைனிங்ஸ், 3 day ட்ரைனிங்ஸ், 5 day ட்ரைனிங்ஸ், 1 month ட்ரைனிங், 3 months ட்ரைனிங், 6 months ட்ரைனிங் இப்படி போயிட்டே இருக்கும். இதுல நிறைய பயிற்சி முடிச்சிட்டு இருக்கவங்க இருக்காங்க, நிறைய விசிட்டர்ஸ் வர்றவங்களும் இருக்காங்க. அது இல்லாம அகவலி லைஃப் ஸ்டைல் சென்டர்னு இதே நோக்கத்துல செயல்படுற இன்னொரு ட்ரஸ்ட்லயும் ட்ரஸ்டரா இருக்கேன். நான் பண்ணிட்டு இருக்குது அக்குபஞ்சர் மருத்துவம் அப்படிங்கிறதையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ என்னோட நோக்கம் அப்படிங்கிறதும் நம்மளோட நோக்கம் அப்படிங்கிறதும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒன்னாதான் இருக்குது. சூழலியல் எனர்ஜி அண்ட் என்வரான்மெண்ட் கன்சர்வேஷன் கிளப் அப்படின்னு வச்சிருக்கீங்க, நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. எனர்ஜி அண்ட் என்வரான்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது என்வரான்மெண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்க, என்வரான்மெண்ட் அப்படின்னாக்க நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன நினைவுல வரும்னாக்க, என்வரான்மெண்ட் அப்படின்னாக்க பிளான்ஸ் இருக்குது, அனிமல்ஸ் இருக்குது, நிறைய மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது, இப்படி எல்லா ஸ்பீசிஸும் இருக்குது, சாயில் இருக்குது, மலைகள் இருக்குது. இது எல்லாமா சேர்ந்தது, கடல், ஆறு, இது எல்லாம் சேர்ந்தது என்வரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறோம். அதுல மனிதனும் ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம நினைவுக்கு சில நேரங்கள்ல வர்றது இல்லை. மனிதனும் ஒரு பார்ட்டு தான் அதுல. அப்போ மனிதனுக்கு என்வரான்மெண்ட்ல ஒரு ரோல் இருக்குது. அந்த ரோலை சரியா பிளே பண்ணணும். மற்ற உயிர்கள் கூட, மற்ற உயிரினங்கள்லாம் செழிப்பா இங்க இருக்க முடியுது அப்படின்னாதான் இங்க மனிதன் செழிப்பா இருக்க முடியும். மற்ற உயிரினங்கள் செழிப்பா வாழ்றதுக்கான சூழல் இல்லை அப்படின்னாக்க இங்க மனிதன் செழிப்பா வாழ முடியாது. ஒரு மனித உயிரினம் இங்க நல்லா வாழணும் அப்படின்னாக்க இங்க சூழல்ல இருக்கிற எந்த ஒரு பிளான்டோ, அனிமலோ, மைக்ரோபோ இது சரியான விகிதத்துல இங்க இருக்கணும். அந்த ஈகாலஜிக்கல் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகணும். ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ஈகாலஜிக்கல் பேலன்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்க இந்த மனிதன் வாழ்றதுக்கான நெருக்கடி கூடுதல் ஆயிடும். இங்க பூமிக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வந்துருமா அப்படின்னாக்க பூமிக்கு பாதிப்பு வருவதனால ஒன்றும் பெரிய சிக்கல் இல்லை. ஆனா அந்த பூமிக்கு பாதிப்பு வருவதனால மனிதனுக்கு ஏற்படுற சிக்கல் இருக்கு இல்லையா? முன்னாடி எல்லாம் எங்க ஊர் பக்கம் எல்லாம் 20 அடி 15 அடி இவ்வளவு ஆழத்துல தண்ணி கிடைக்கும். இப்பெல்லாம் போர் போட்டோம்னாக்க 150 அடிக்கு போர் போட்டாதான் தண்ணி கிடைக்குது. அப்படின்னாக்க முன்னாடி கிணத்துல இருந்து சும்மா மோந்துகிட்டு இருந்தோம், அப்படி மோந்து யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது. இப்போ போர் போட்டு 150 அடி, அது உங்க பக்கம் எல்லாம் போனா ஈரோடு பக்கம் எல்லாம் ரொம்ப கூடுதல் ஆயிடுது. இப்ப இந்த அளவுக்கு ஆழத்துல தண்ணி போயிருக்குது அப்படின்னாக்க இது நம்ம என்வரான்மெண்ட்டை பத்தி கவனம் எடுக்காம கூடுதலா நுகர்ந்துட்டோம், கூடுதலா கன்சம்ஷன் பண்ணிட்டோம். இதனால வந்த சிக்கல் தான். அப்போ இங்க இருக்க ரிசோர்ஸ்ங்கிறது இது நமக்கானது மட்டுமல்ல. என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்க borrowed from the நம்மளோட சந்ததிகள்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கியிருக்கோம். நம்ம முன்னோர்கள்ட்ட இருந்து வாங்கல, நம்ம சந்ததிகள்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கியிருக்கோம். அப்ப நம்ம சந்ததிகள்கிட்ட திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க இந்த நுகர்வு சரியான அளவுல இருக்கணும், ரொம்ப கூடுதல் ஆயிடக்கூடாது. காந்தி என்ன சொல்லுவாருனாக்க, நாகரிகம் என்பது தேவையை அதிகப்படுத்திக் கொள்வதில் இல்லை, தேவையை அதிகப்படுத்திக்கிறதுல நாகரிகம் இல்லை, தேவையை குறைத்துக் கொள்வதில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறார் காந்தி. இதையே நம்மளவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, எவன் ஒரு மினிமமா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை குறைச்சிக்க முடியுமோ அந்த குறைச்சிக்கணும். அப்படி குறைச்சிக்கல அப்படின்னாக்க என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம கண்கூட பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். எந்த அளவுக்கு அது அவ்வாறு ஆயிருக்குது இந்த சமூகத்துல அப்படிங்கிறது தெரியல. கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கூடுதலா இப்ப எல்லா பக்கமும் பேசப்பட்டுட்டே இருக்கு. என்வரான்மெண்ட்டை பத்தி ரொம்ப தவறாவே புரிஞ்சிருக்குது. சில பாலிசி மேக்கர்ஸ்ல இருந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வரைக்குமே சில தவறான புரிதல்கள் இருக்குது, சயின்டிஸ்ட் லெவல்லையும் இருக்குது. என்ன சொல்றாங்கன்னாக்க ரிவர்ஸ் எல்லாம் லிங்க் பண்ணணும், இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் உடனடியா பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கு சில விவசாய அமைப்புகளும் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க. அப்ப இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது, இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாக்க அங்க வீணாகிற தண்ணிய ஏதோ ஒரு பகுதியில தேவை இருக்குது அங்க கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. இது இப்படி நடக்குமா அப்படின்னாக்க
இது சாத்தியம் இல்லாதது. இது பல லட்சம் கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ளது இந்த ப்ராஜெக்ட் இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது. அப்போ என்ன ஆகும்னாக்க இன்டர்லிங்கிங் பண்ணும்போது இது நாம போட்ட வாய்க்கால் இல்லை, ரிவர்ஸ். இது தானா உருவானது. இந்த தானா உருவான ரிவரு தன்னோட போக்க தான் எப்படி பயணிக்கணும், தன்னோட பாதையை தானே வகுத்துக்கிட்டு அந்த பாதையில ஓட ஆரம்பிக்குது. யாரும் இப்படிதான் போகணும் அப்படின்னு வாய்க்கால் போடல. இது சேனல் இல்லை, இது தானா வர்ற ஸ்ட்ரீம் ரிவர். அப்போ இதை இன்டர்லிங்கிங் பண்ணாக்க என்ன ஆகும்னாக்க ஒரு சேனல் போட்டு கொண்டு போவாங்க. அப்படி வாய்க்கால் போட்டு கொண்டு போற இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல அதோட நேச்சுரல் ஃப்ளோவுக்காக என்ன ஆகும்னாக்க உடைப்பு ஏற்படும். அதிகப்படியா ஃப்ளோ இருக்கும்போது உடைப்பு ஏற்படும். அப்போ உடைப்பு ஏற்படும் போது இந்த அந்த லிங்க்டு ஏரியா இருக்கு இல்லையா, இந்த லிங்க்டு ஏரியா இருக்க எல்லாமே சப்மர்ஜ் ஆகிறதுக்கான சாத்தியம் இருக்குது. சர்தார் அங்க சர்தார் சரோவா டேமு, நர்மதா டேமு, இதெல்லாம் நர்மதாத்துல கட்டினது. இதுக்கெல்லாம் எதிராக நர்மதா பட்ஜெட் வந்தோம்லன்னு சொல்லி மேதாபட்கர் ரொம்ப காலமா போராடிட்டு இருக்காங்க. அங்க நடந்தது ரொம்ப கூடுதலான பாதிப்பு. 40,000 குடும்பங்களுக்கு மேல வீடுகளை இழந்திருக்காங்க. எதனாலனாக்க டேமோட ஹைட் ரொம்ப கூடுதலா தண்ணியை தேக்கி வச்சதுனால அங்க இந்த பாதிப்பு நடந்திருக்கு. தண்ணியை தேக்கி வைக்கலாம். இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான தண்ணியை நம்ம வீட்டுல ஒரு டேங்க் வச்சு தேக்கிக்கலாம். இதுல எந்த சிக்கலும் இல்லை. ஒரு 1000 லிட்டரோ 2000 லிட்டரோ 5000 லிட்டரோ டேங்க் வச்சு நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான தண்ணியை மட்டும் தேக்கிக்கலாம். இல்ல ஊருக்கே நான் தண்ணியை தேக்கி வைக்கணும் அப்படின்னு 50,000 லிட்டரு கொள்ளும் இல்லையா நம்ம வீட்டோட மாடியில. அப்ப 50,000 லிட்டரு தண்ணியவும் நம்ம மாடியில தேக்கணும்னா என்ன ஆகும்? வீடு காலி ஆயிடும். இதே சூழல் தான் பெரிய டேம்ஸ். அது சைனாவில தான் பெரிய 3 காஜஸ் டேம்னு சொல்லி பெரிய டேம் கட்டினாங்க. அதுவுமே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அப்ப பெரிய டேம் எங்கெல்லாம் ப்ரொமோட் பண்றாங்களோ அங்கெல்லாம் ஹை சீஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. எர்த்குவேக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கூடுதலா இருக்குது. அப்போ இதை ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது. என்வரான்மெண்ட் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு வரும்போது அப்போ சின்ன சின்ன வாட்டர் பாடிஸை ப்ரொமோட் பண்ணணும். சின்ன சின்ன செக் டேம்ஸ் இருக்கலாம், சின்ன சின்ன வாட்டர் பாடிஸ் இருக்கலாம், குளங்கள் இருக்கலாம், குட்டைகள் இருக்கலாம். இப்படியா ஒவ்வொரு வயல்லையும் ஒவ்வொரு குட்டை இருக்கலாம். 1 ஏக்கர் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதுல ஒரு சின்ன குட்டை இருக்கலாம். ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஏரிகள் குளங்கள் இருக்குது, அதெல்லாம் தூர்வாரப்படாம இருக்குது, அதை தூர்வாரலாம். அதுக்கான வேலைகளை முன்னெடுக்கலாம். இப்படி எல்லாம் செய்யும் போது இங்க தண்ணியை சேர்த்து வைக்கிறது பல இடங்கள்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் போது என்வரான்மெண்டலி ஈக்காலஜிக்கலி எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது, சரியா இருக்கும். ஆனா ஒரு இடத்துல போக்கஸ் பண்றதுங்கிறது எப்பவுமே சிக்கலை தரக்கூடியதா தான் இருக்கும். இது இன்டர்லிங்கிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னாக்க என்ன சொல்றாங்கன்னாக்க வேஸ்ட் ஆகிற வாட்டர் எல்லாம் நாங்க கடலுக்கு வேஸ்ட் ஆயிடுது, நிறைய மழை பெஞ்சு கடல்ல போய் கலந்துருது அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா அங்க ஒரு வாட்டர் சைக்கிள் இருக்கு. அந்த வாட்டர் சைக்கிள் என்னன்னாக்க கடல்ல இருந்து தான் அதிகமான தண்ணி ஆவியாகுது. பெய்யறது பூமியில தான், தரைப்பகுதியில தான், லேண்ட் ஏரியால தான் அதிகமா பெய்யுது. கடல்ல இருந்து ஆவியாகுது, அதிகமா ஆவியாகுது. ஆனா கடல்ல அதிகமா பெய்யல, கடல்ல கொஞ்சமா தான் பெய்யுது. பெரும் பகுதி நிலத்துல தான் பெய்யுது. அப்ப நிலத்துல பெய்யும் போது அங்க இருந்து வளங்கள் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு அப்படியே வருது. இப்போ கர்நாடகா பகுதியில அங்க மழை பெய்யுது, அங்க இருந்து நமக்கு அப்படியே மேட்டூருக்கு வந்துட்டு இங்க தண்ணி வருது. அப்படிங்கும் போது அங்க கர்நாடகா பகுதியில அங்க காடுகள்ல இருக்கிற மல்ச்சி இருக்கு இல்லையா, லீஃப் லிட்டர் எல்லாம் நிறைய விழுந்து கிடக்குது. அந்த சருகுகள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா மக்கின எருவெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஊட்டம் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு அப்படியே ஃப்ளோல ஓடி வருது. அப்படியே ஓடி வரும்போது இதுல நியூட்ரிஷன் நிறைய ஆகுது. இப்போ இதை விவசாய நிலங்களுக்கு பயன்படுத்தும் போது இந்த நிலங்களும் என்ரிச் ஆகுது. காடுகள்ல இருக்கக்கூடிய வளங்களை நிலத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும். அப்போ ஃபாரஸ்ட் நல்லா இருந்தாதான் இங்க விவசாய நிலங்கள் நல்லா இருக்க முடியும். அப்போ ஃபாரஸ்ட் இருந்தாதான் ரெகுலர் வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கும். ஃபாரஸ்ட் இல்லைன்னா ரெகுலர் வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்காங்க. மழை இல்ல, அருவிகள்ல பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். அருவிகள்ல ஆறு இல்ல, மழை இல்லாத காலத்துல எங்க அங்க காடுகள்ல லீஃப் லிட்டர் அப்படியே கிடக்கும். அந்த சருகுகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த சருகுகள்ல தண்ணியை கூடுதலான அளவு பிடிச்சு வச்சிருக்கும். பாத்தீங்கன்னா 1 அடி 1.5 அடி 2 அடி அளவுக்கு கூட லீஃப் லிட்டர் அப்படியே இருக்கும். லேயர் லேயரா மேல மக்காதது இருக்கும், அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் மக்குனது, அதுக்கு கீழே ரொம்ப டீகம்போஸ் ஆன லிட்டர் இருக்கும். அப்போ இதுல எல்லாம் தண்ணியை பிடிச்சு வச்சிருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதனாலதான் இங்க ரெகுலர் வாட்டர் ஃப்ளோ அருவிகள்லயும் ஆறுகள்லயும் இருக்கிறது. அப்ப இந்த ரெகுலர் வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கணும்னாலும் நியூட்ரியன் ரிச்சா இருக்கணும் அப்படின்னாலும் இந்த மலைகளும் காடுகள் காக்கப்படணும். அப்படி காக்கப்பட்டா மட்டும்தான் இங்க வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கும். அப்போ மலைகளும் காடுகளும் காக்கப்படணும் அப்படின்னாக்க காடு அப்படின்னாக்க
நாம உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னாக்க நாம உருவாக்க முடியாது. நாம ஏதோ மரத்தை நட்டு ஏதோ ஒண்ணு நிறைய 100 வகையான மரத்தை நடுறோம், இல்ல 1000 வகையான மரத்தை கூட நடுறோம் அப்படின்னாக்க இது காடு ஆயிடுமா அப்படின்னாக்க இது காடு இல்ல, இது பிளான்டேஷன். நாம உருவாக்குனா அது பிளான்டேஷனு. அதுவா வந்துச்சுன்னாதான் காடு. அது செல்ஃபா தானாவே நேச்சர்ல க்ரோ ஆகணும். அப்படி இருந்தாதான் அது காடு. நம்ம வளர்த்தோம்னா அது பிளான்டேஷன் மட்டும்தான். காடுக்கான தனித்தன்மை வேறு. அது விலங்குகளை கொண்டு வந்து விட்டாக்க அது காடு ஆயிடாது. மரத்தை நட்டு விலங்குகளை கொண்டு வந்து விட்டா காடாகுமா அப்படின்னாக்க இல்ல, அது நேச்சுரலா உருவாகணும். அப்படி உருவாகிற காட்டுக்கு அங்கதான் மல்டிபிள் டைவர்சிட்டி இருக்கும், பயோடைவர்சிட்டி ரொம்ப கூடுதலா இருக்கும். அப்போ இந்த காடுகள் பாதுகாக்கப்படணும். பாதுகாக்கப்பட்டாக்க இங்க நீரோட்டம் இருக்கும், விவசாயம் நல்லா இருக்கும், மனித வாழ்வும் செழிப்பா இருக்கும். இப்படி வீணா போற தண்ணி கடல்ல போய் கலந்துருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவர்லிங்கிங் ப்ரொமோட் பண்றாங்க. அப்படி ப்ரொமோட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னாக்க இந்த எக்ஸஸா பெய்ஞ்ச மழை தண்ணி நிலத்துல எக்ஸஸா பெய்யுது. இது விவசாய நிலத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பிறகு மிச்சம் இருக்குது கடலுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கறத வாட்டர் சைக்கிள். இந்த வாட்டர் சைக்கிளை டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க, கடலுக்கு போய் சேர்றது இல்லை. அப்போ கடலுக்கு போய் இந்த தண்ணி சேரலன்னா என்ன ஆகும்னாக்க கடல் தண்ணி இன்னும் உப்பாகும், சலைன் ஆயிடும். ஆயிடுச்சுனாக்க ரொம்ப மோசமான சூழல் ஆயிடும். அப்போ கடல் வாழ் உயிரினங்கள் எல்லாம் ஆத்து தண்ணியும் கலக்கிற இடம் தான். அந்த இடத்துலதான் நவீன் சார் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். சார் ஜாயின் பண்ண சொல்றேன் சார். ஓகே சார் ஜாயின் பண்றேன்னு சொன்னாரு சார். ஓகே ஓகே சார் ஜாயின் ஆயிடுச்சு. சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ். கடல் தண்ணியும் ஆற்று தண்ணியும் கலக்கிற இடம் இருக்கு இல்லையா, இந்த கலக்கிற இடத்துலதான் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். கடல் வாழ் உயிரினங்களோட ரீப்ரொடக்ஷன் அங்கதான் கூடுதலா நடக்கும். அப்போ இந்த ஆற்று தண்ணி கடலுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது சரியான அளவுல இருக்கணும். அப்படி சரியான அளவுல இருந்தா மட்டும்தான் இங்க அந்த சர்க்கிள், அந்த ஈகாலஜிக்கல் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்ப இன்னைக்கு இருக்க முக்கியமான பிரச்சனை கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னோம். கிளைமேட் சேஞ்ச்ல என்ன ஆயிருக்குது அப்படின்னாக்க அந்த அதிகப்படியான கன்சர்னால என்ன ஆயிருக்குது அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு அதிகப்படியா கார்பன் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன் இதெல்லாம் வெளியிடப்பட்ட காரணத்தினால இப்போ வந்திருக்க ஐபிசிசி இந்தியன் கவர்மெண்டல் பேனல் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ரிப்போர்ட், ஓசன் அண்ட் கிரையோஸ்பியர் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் 2019 கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இன்னொரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்குது லாஸ்ட் மந்த். இப்போ இந்த எல்லா ரிப்போர்ட்டும் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க ஏற்கனவே 1990 இருந்ததை விட இந்த டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது 1.1 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரிச்சிருக்குது. இப்படி 1.1 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரிச்சதுனால என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்க முன்னாடி எப்பயாச்சும் பெரும் புயல்கள் ஒரு 15 வருடத்துக்கோ 30 வருடத்துக்கோ ஒரு முறை வந்த பெரும் புயல்கள், எங்கேயாவது ஒரு பகுதியில மட்டும் தாக்கின பெரும் புயல்கள் இப்போ 3 மாசத்துக்கு ஒண்ணு, மாசம் ஒரு பெரும் புயலா எல்லா பக்கமும் உலகம் முழுக்க அந்த பெரும் புயல்கள் கூடுதல் ஆயிடுச்சு. இங்க பார்த்தோம்னாக்க ஒக்கி புயல் வந்துச்சு கன்னியாகுமரி பகுதியில, அடுத்தது இங்க கஜா புயல் வந்துச்சு, அதுக்கு முன்னாடி கேரளால பெருவெள்ளம் வந்துச்சு, அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பிறகு ஒரிசாவில பானி புயல் வந்துச்சு, அதுக்கு பிறகு மேற்கு வங்கத்துல புயல், அடுத்த குஜராத்ல, இப்படி தொடர்ச்சியா பங்களாதேஷ்ல, இப்படி தொடர்ச்சியா இந்த புயல்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப கூடுதலாகிட்டே இருக்குது. இந்த கஜா புயல் ஏற்பட்ட தாக்கம் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் கற்பனை செய்ய முடியாதது. ஒருத்தர் 80-90 வயதுல இருக்கவங்க கூட இப்படி ஒரு புயலை அவங்களோட வாழ்க்கைனால இப்படி பார்த்ததே இல்லை. அவ்வளவு வீரியமான புயல். இப்படி வீரியமான புயல்களோட எண்ணிக்கை இப்ப ரொம்ப கூடுதலா அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. இதுக்கு காரணம் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச். ஒரு 1.1 டிகிரி செல்சியஸ் கூடத்துக்கு இவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருக்குது. ஆனா என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னாக்க
இந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இன்னும் கூடுதல் ஆகிட்டே இருக்க போகுது. ஏன்னா இங்க கன்சம்ஷன் குறையல, ப்ரொடக்ஷன் குறையல, இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் கூடுதலா இருந்துகிட்டு இருக்கு. அப்படிங்கும் போது இந்த கேசஸோட வெளிப்பாடு கூடுதலா இருக்குது. அப்ப இது இன்னும் கூடுதலா தீவிரமாகும் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறதுக்கான சான்றுகள் ரொம்ப கூடுதலா வைக்கிறாங்க. இந்த ஐபிசிசியோட ரிப்போர்ட் 7000 ஆய்வுகள் அடிப்படையா வச்சு அந்த ரிப்போர்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னாக்க, இப்ப போயிட்டு இருக்க இந்த இது நம்ம இமேஜின் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப கூடுதலான பாதிப்புகளை கொடுக்கும். பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் சொல்ற மாதிரி 1.5 டிகிரி செல்சியஸுக்குள்ள டெம்பரேச்சர் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருந்தோம்னாக்க இந்த கடல் மட்டம் ஒரு 3 அடி உயரும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்க இது 7 அடி வரைக்கும் உயரத்துக்கான சாத்தியம் இருக்குது. ஆனா இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி யூஎன் என்வரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு அமைப்பு இருக்குது. அது என்ன சொல்றாங்கன்னாக்க, ஐபிசிசியோட எஸ்டிமேஷன் அண்டர் எஸ்டிமேஷனு, உண்மையான கடல் மட்டம் உயர்வு அப்படிங்கிறது அது ரொம்ப கூடுதலா இருக்கும். அது 30 அடி வரைக்கும் உயரலாம். இந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறது 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் கூடலாம் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்களா இருக்கும், ஜப்பான்ல ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்துல 5th ஃப்ளோருக்கு மேல போயிடுங்க, அதுக்கு கீழே யாரும் இருக்காதீங்க அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கு. விவசாயமே முழுசா பாதிக்கப்பட்டனால அறுவடைக்கு தயாரா இருக்க நேரத்துல நிறைய நிலங்கள் வெள்ளத்துல மூழ்கிடுச்சு. அப்ப இவ்வளவு மோசமான பாதிப்புகள் தொடர்ச்சி ஏற்பட்டுட்டே இருக்கு. பெரும் புயல்கள், பெரு வெள்ளம், இப்ப அமெரிக்காவில் பெரு வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்குது. இதுக்கு பிறகு சுனாமி, நிலநடுக்கம், இப்படியான பேரழிவுகளுக்கான காலமா இது தொடங்கிடுச்சு. ஜப்பான் 2018 பேரழிவுக்கான ஆண்டா இயர் ஆஃப் டிசாஸ்டர் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க. இந்த கடல் மட்டம் உயர்றதுல என்ன ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னாக்க, அண்டர் எஸ்டிமேஷன், இந்த ரிப்போர்ட் அண்டர் எஸ்டிமேஷன், ஐபிசிசி ரிப்போர்ட் அண்டர் எஸ்டிமேஷன். அது என்ன சொல்லுதுனாக்க 2050 இருந்து 2100க்குள்ள சென்னை, சூரத், மும்பை இப்படியான நகரங்களும், அந்தமான் நிக்கோபார் யூனியன் டெரிட்டரி மூழ்கிடும், முழுசா தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிடும், கடலுக்குள்ள மாலத்தீவு கடலுக்குள்ள மூழ்கிடும். இந்தோனேஷியா தன்னோட தலைநகரத்தை மாத்திக்கிறதுக்காக ஜகார்த்தாவில் பெருவெள்ளம், அது மூழ்கிடும் அப்படிங்கிறதுனால தன்னோட தலைநகரத்தை மாத்திக்கிறதுக்கான வேலைகளை ஆயத்தப்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ மாலத்தீவ்ஸ் முழு, அப்போ அவங்க தன்னோட மறுகுடியமைத்துல எங்கேயாவது பிடிக்க வேண்டிய வேலையை செய்ய வேண்டிய இருக்குது. இப்படி இந்த பாதிப்புகள்லாம் சொல்றாங்க. இந்த பாதிப்புகள்லாம் இவங்க எந்த அடிப்படையில் ஐபிசிசி சொல்லுதுனாக்க, பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்ல எல்லா நாடுகளும் 1.5 டிகிரி செல்சியஸுக்குள்ள டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணாம பாத்துக்கணும், அப்படி இருந்தாக்க இந்த பாதிப்புகள் எல்லாம் இருக்கும்ன்றாங்க. ஆனா இப்போ 1.1 டிகிரி செல்சியஸ் கூட இருக்குது. அதுக்குதான் இவ்வளவு பெரிய பாதிப்புகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் ஒரு 0.4 டிகிரி செல்சியஸ் கூடுச்சுன்னா போதும், நம்ம இமேஜின் பண்ண முடியாது, அந்த அளவுக்கு மோசமான விளைவுகள் இருக்கும். அப்ப இந்த நகரங்கள்லாம் மூழ்கிறது, கடல் மட்டம் உயர்றது, பனிமலைகள் உருகி எல்லாம் போறது, இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னாக்க ரொம்ப சமீபத்துல ஒரு 5-6 ஆண்டுகளுக்குள்ள அது நடந்துறதுக்கான சாத்தியம் இருக்குது. அப்ப விளைவுகள் ரொம்ப வேகமா நடந்துகிட்டு வருது. நம்மளால இங்க முடிஞ்சது ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்னு, நம்ம கன்சப்ஷனை எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு குறைச்சிக்கலாம். நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கும் போது இது அவசியம் தேவையா அப்படின்னு பார்த்து வாங்கிக்கலாம். முதலாவது ஒண்ணு செய்ய முடியும். 2வது, நம்ம வெளியில போகும்போது நம்ம பெர்மனண்டா யூஸ் பண்ற மாதிரி வெளியில போய் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் அப்படி ஈஸியா வாங்கிடுறாங்க இல்லையா, ஒரு மினரல் வாட்டர் பாட்டில் ஈஸியா வாங்கிடுறாங்க இல்லையா, எப்பவுமே ஒரு தண்ணி பாட்டில் கையில இருக்கிற மாதிரியாச்சும் பாத்துக்கலாம். ஒரு பை, துணிப்பை கையில இருக்கிற மாதிரியாவது பாத்துக்கலாம். ஏதாவது பொருள் வாங்குறதுனாக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காலேஜ்லயும் இடம் இருக்கும், உங்க வீடுகள்லயும் இடம் இருக்கும். இடம் இருக்க இடத்துல கொஞ்சம் நீங்க விவசாயம் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது காய்கறிகள், பழங்கள் இப்படி சாகுபடி பண்ணிக்க முடியும். நீங்க பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தேவையை மட்டுமாவது பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியும். அப்ப எங்க இருந்தோ உங்களுக்கு டிராவல் ஆகி உணவு வந்து சேரும் போது ஏற்படுற அந்த சிக்கலை கொஞ்சம் குறைக்க முடியும். இப்படி இதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனம் எடுத்தோம்னாக்க நம்மளோட ரோல், நம்மளோட பார்ட்டை இதுல கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். இதோட இந்த கருத்தை மட்டும் முன் வச்சுட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எனர்ஜி அண்ட் என்வரான்மெண்ட் கன்சர்வேஷன் கிளப்ல இருக்கிற எல்லா நிர்வாகிகளுக்கும், பிரின்சிபால், ஸ்டாஃப் அட்வைசர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. Thank you so much, sir, for your valuable message. It's truly inspiring us and made things in a better way. I request all of you to ask for the queries.
சார் ஐ எம் ஹரிஹரன். சார் நம்மாழ்வார் கூட உங்களுக்கு ஏதாவது அனுபவங்கள் இருந்தா நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா அது எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க சார். நம்மாழ்வார் கூட காலேஜ் நம்ம எம்எஸ்சி ஃபாரஸ்ட், பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட் முடிக்கிறேன். அதுக்கு பிறகுதான் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கிறேன். இது முடிச்ச பிறகு நம்மாழ்வார் கூட கொஞ்ச காலம் சுனாமி ஒர்க்ல வேலை செஞ்சேன். அந்த நிலத்தை சுனாமியால பாதிக்கப்பட்ட அந்த நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற லேண்ட மீட்கணும் அப்படின்னாக்க, ரெக்ளைம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க 60 ஆண்டுகள் ஆகும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சைடும் சயின்டிஸ்டும் சொல்லிட்டாங்க. ஆனா அது ரொம்ப குறுகிய காலத்துல ஒரு 6 மாதத்துக்குள்ள மீட்டெடுக்கிற வேலையை நம்மாழ்வார் செஞ்சார். அப்படி பார்க்கும்போதுதான் அது ரொம்ப பெரிய வியப்பா இருந்துச்சு. அப்போ நான் கத்துக்கிட்ட இந்த படிப்பெல்லாம் தாண்டி ஒரு பேரறிவு, ஒரு பெரிய அறிவு இந்த மக்கள்கிட்டயே இருந்திருக்குது. அதை மீட்டு எடுத்து நம்மாழ்வார் அங்க பயன்படுத்தினாரு. டான்ஜா கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. டான்ஜா கிராஸ் அப்படிங்கிற தக்கப்பூண்டு. அந்த தக்கப்பூண்டை அங்க விதைச்சாங்க. தக்கப்பூண்டை விதைச்சிட்டு அதை மடக்கி உழுவுறது, பூக்கிற பருவத்தில் மடக்கி உழுவுறது. இப்படி உழும்போது என்ன ஆகுதுன்னாக்க, இந்த டான்ஜா கிராஸ் ரொம்ப கூடுதலான உப்பு எடுத்துட்டு வளரக்கூடிய தன்மை உள்ளது. நிறைய உப்பு எடுத்துக்கிட்டு வேகமா வளர்ந்துருது. வளர்ந்த பிறகு பூக்கிற பருவத்தில் மடக்கி உழுதுறாங்க. இப்படி உழுத பிறகு நிறைய உப்பு அதை எடுத்து அப்படியே பயன்படுத்திடுது. இப்போ உப்பு தன்மை நிலத்துல குறைஞ்சிருது. இப்ப மறுபடியும் இன்னும் உப்பு இருக்குது அப்படின்னாக்க மறுபடியும் அடுத்த சீசன்ல போடுறாங்க. இப்படி போட்டு 6 மாதத்துல இருந்து 1 வருடத்துக்குள்ள அந்த நிலத்தை மீட்கிற வேலை ரொம்ப வேகமா நடந்துச்சு. நம்மாழ்வார் ரொம்ப எளிமையான நபரு. இன்னொன்னு, அவரோட நோக்கம் வெறும் இயற்கை வேளாண்மை மட்டும் இல்ல, ரொம்ப புழுதியிலும் புழுதியா இருக்க நபரை இன்னொரு படி மேலே ஏற்றி விடணும். விவசாயிகள் வாழ்க்கையில ஒரு செழிப்பான வாழ்வு அமையணும், கடன் பட்டு இருக்க கூடாது, இப்படி எல்லாம் நோக்கம் இருந்துச்சு. வெறுமனே உரம் போடக்கூடாது அப்படிங்கிறது மட்டும் நோக்கம் இல்லை. நல்லது. Thank you, sir. We request everyone to turn on your video for group photo. Showing gratitude is one of the simplest thing yet most powerful things human can do for each other. Now, I would like to call upon Ms. Harini, Secretary of EEC, to deliver the vote of thanks. A very happy evening all. Respected chief guest of today's function, our honorable principal, our beloved staff and my dear friends, it's a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this inaugural a very resounding success. First of all, I would like to give my hearty vote of thanks to our chief guest, Mr. Ajoy Raja, for gracing tonight's inaugural. Thank you, sir. I would like to express my deep gratitude to our principal, Dr. Bolaswamy sir, for making this inaugural a grand success. Thank you, sir. I'm happy to express my sincere thanks to staff coordinators for their guidance and moral support. Thank you, sir and ma'am. A deep sense of thanks to all the club members for being a part of the occasion. At last, I would thank all the wonderful students for great cooperation. Once again, I thank you all for joining us today. Finally, I leave you with this quote that the proper use of science is not to conquer nature, but to live in it. Thank you. Thank you, Ms. Harini. Every ending is a new beginning. It's time to conclude our remarkable inaugural function. I extend my sincere gratitude to everyone for being with us, enlightening the function, and made this a grand success. On behalf of EEC, I thank everyone gathered here. Thank you for joining. Thank you so much.